حالات حاضرہ کی تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں ہمایوں۔ آج ہم مل رہے ہیں موسم سرما میں۔ کشمیر کے کئی علاقوں میں برف باری ہو چکی ہے اور ہمیں برف باری کا انتظار بھی رہتا ہے اس موسم میں، اور اس موسم کی تیاری ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں کیونکہ اس موسم میں زندگی گزارنے کے طور طریقے کافی مختلف ہوتے ہیں، تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور اس موسم میں صحت کا خیال رکھنا اور صحت کے بارے میں ایک الگ قسم کی احتیاط کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے امراض ہیں جو اس موسم میں حاوی ہو جاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، اور آج بھی ہم ایسی ہی بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کنفائنڈ اسپیس میں رہنے کی، ایک ہی قسم کی ہوا ہم سب لے رہے ہیں، یا کہیں دھواں ہے یا کچھ ہے، تو جو چھاتی پہ اثر ہوتا ہے ہمارے، جو لنگس پہ اثر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا پریکاشنز لینی چاہیے اور اس کے بعد کیا علاج ہو سکتا ہے اور ہم کیسے صحت مند اور سیف رہ سکتے ہیں۔ اور آغاز ہم کریں گے کووڈ کے حوالے سے، بات کریں گے اس حالات میں کووڈ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے ہم پہ، اور ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم فردوس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، آپ اسکمس میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں ہاسپٹل میں ان کے اسکمس کے، اور دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں آپ کا بھی خیر مقدم، اور جہانگیر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم۔ جہانگیر رشید جرنلسٹ ہیں یہاں، کافی عرصے سے جرنلزم کی دنیا میں ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آغاز میں نے کہا چھاتی کے امراض یا سردی کی جو امراض ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ دور کووڈ کا ہے اور کووڈ کا اثر ہم پہ ہے، اور کووڈ بھی لنگس کو ہی اثر انداز کرتا ہے۔ کچھ دیر پہلے پروگرام سے آپ مجھے بات کر رہے تھے کہ کووڈ کے حوالے سے آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کووڈ کو، اور تدابیر جو بچاؤ کی ہیں ان کو، تو وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پہلے دوردرشن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں، تو اس لیے اس کے سلسلے میں آپ سے سب سے شکر گزار ہوں۔ تو کووڈ سے ہم پچھلے 1 سال سے اس سے واقف ہیں، تو جو میرا خود کا نظریہ ہے، میں نے کووڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو ان 3 حصوں میں سائیکالوجیکل پارٹ ہے، امیونولوجیکل پارٹ ہے، اور تیسرا پارٹ جو ہے ڈیزیز اٹ سیلف۔ جی، تو سائیکالوجیکل پارٹ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ ایک پیشنٹ جب پازیٹیو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جو آج کل سب واقف ہیں، پازیٹیو کی نیوز سنتے ہی ایک خوف کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، خوف و دہشت ہوتی ہے، بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ تو ایسا کچھ ہے نہیں، پازیٹیو ٹیسٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت کی تگار پہ کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں اس بیماری کو سائیکولوجیکلی پہلے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ نارمل جو انفلوئنزا وائرس ہے، زکام کا جو وائرس ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی یہ پازیٹیو ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خود کو مضبوط رکھنا ہے اور ایک نارمل سلسلے سے اپنا روٹین طے کرنا ہے، اور سائیکالوجیکلی اس بیماری کو دبوچ لینا، کیونکہ زیادہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں بنسبت کے زیادہ لوگ گزر رہے ہیں۔ ہماری ریکوری ریٹ اگر آپ دیکھیں گے، وہ بھی جموں کشمیر کی 94% ہے، اونلی 1.5% مورٹیلٹی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے۔ جی، بس احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کا جو گارڈ ہے وہ ہمیں نیچے نہیں اتارنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک پارٹ ہے۔ جی۔ تو امیونولوجیکل پارٹ بھی اسی سائیکالوجیکل پارٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ سائیکالوجیکلی فٹ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو آپ کی امیونٹی بھی لیول پہ رہے گی، بڑھ جائے گی۔ امیونٹی مینٹین کرنے کے لیے آپ کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، آپ کی ہیلدی ڈائٹ ضروری ہے، اور آج کل جو امیونٹی بوسٹرز دیے جاتے ہیں جس میں ملٹی وٹامنز، کیلشیم، وائٹامن سی اور ہائیڈریشن، تو یہ آپ کو پروٹیکٹیو موڈ میں لے آتے ہیں۔ تھوڑی ایکسرسائز بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے۔
تو خود کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو یہ 2 پارٹ سے آپ 50% ڈیزیز پہ قابو پا رہے ہیں. تو پھر تیسرا پارٹ جو ہے میرا ڈیزیز اٹ سیلف ہے. ڈیزیز مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر کیٹیگری میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبان آل اوور ورلڈ ابھی بخوبی جانتے ہیں کہ کس کو کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے, کس کو کس قسم کی علاج کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت صحیح باتیں آپ نے کہی اور بہت اچھی باتیں جو پریکٹیکل ہیں, جو زندگی میں ہمارے ہو رہا ہے کہ کسی کو کووڈ ہوا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنی باتوں سے گھبرا دیتے ہیں. یہ بتائے بغیر کہ زیادہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, ریکوری ریٹ بہت ہائی ہے. جہانگیر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہی, آپ کو ان کا اثر ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں کتنا دکھتا ہے کہ ہم کیا ایسے ہی بیہیو کر رہے ہیں کہ جس سے سائیکولوجیکلی ہم کمزور پڑ رہے ہیں اور کووڈ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے صاحب, یہ بات ہے کہ جب پہلے کووڈ آیا تھا تو لوگ ظاہر سی بات ہے بہت پینیکی ہو گئے تھے. ہر ایک سوسائٹی میں ایسے ہوا, ہر ایک جگہ میں ایسے ہوا. تو کشمیر کیناٹ بی این ایکسیپشن ٹو دیٹ, رائٹ. مگر پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے, پہلے ان کو لگتا تھا کہ کووڈ کوئی ایسی بیماری ہے جیسے راستہ بول رہے ہیں کہ وائرس, مگر پہلے یہ کنسیپٹ لوگوں میں نہیں تھا. لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بیماری ہے, لا علاج بیماری جیسی ہے, جس کو کووڈ لگ گیا تو بس. اب یہ چھوت چھات کا معاملہ تھا نا. جی بالکل نہیں, یہ چونکہ ایسی ایک بیماری تھی کیونکہ لوگوں نے دیکھا یہ گلوبل لیول پہ ہے. جی ایک تو لوکلائزڈ ہوتا ہے, اگر لوکلائزڈ تو ہمیں پتہ ہے وائرس کیا ہوتا ہے. جی یہ جو کووڈ تھا اٹ از اے گلوبل فینومینا. آپ دیکھیے ایڈوانسڈ کنٹریز میں کیا حال ہوا پہلے دنوں میں, جب ویسی چیزیں آپ نے میڈیا میں دیکھی, ٹیلی ویژن میں دیکھی, اخباروں میں آپ نے پڑھا, تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو گھبرا جاتے, پینک موڈ میں آ گئے. بالکل وہ گھبرا گئے ایسے. تو مگر ایز دا سچویشن ڈیولپڈ تو لوگوں کو نہیں لگا کہ نہیں, اگر اف وی آر ٹیک پریکاشنز, تو اگر ہم اس میں احتیاط لیں گے, جیسے وہ ایڈوائزریز فرام ٹائم ٹو ٹائم جو دی گئی, تو اگر ان کو فالو کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے ہیں. وی کین ایزیلی بیٹ کووڈ, انشاءاللہ وی ول بیٹ کووڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو. تو جیسے راج صاحب نے بولا 1.5 موٹیلٹی ریٹ. اگر ہم ایک چھوٹا موٹا ایک سروے کر لیں, ایکسیڈنٹ میں زیادہ ہوں گے. مجھے وہی میں آپ کو بول رہا ہوں, ادر ٹائپس آف ڈیتھس. پچھلے جب سے یہ کووڈ آیا تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی باقی چیزوں سے مرتا ہی نہیں ہے. ہاں صحیح جہانگیر صاحب, آپ نے جو بات کہی یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں جو ڈر تھا نا کہ ایک سے دوسرے کو پھیلے گا, اس سے گھبراہٹ ہو گئی. اس سے پہلے کہ ہم باقی چیسٹ ڈیزیز کی جانے پائیں, ڈاکٹر صاحب ایک چیز پریکاشنز کی آپ نے بات کہی, اب بتا دیں کہ کیا پریکاشنز ہیں جو بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی اور بہتر ثابت ہوتی ہیں اس کو دور رکھنے کے لیے؟ دیکھیے یہ جو وائرس ہے ریسپریٹری وائرس ہے, تو مینلی جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, جو کھانسنے, چھینکنے یا کانٹیکٹ سے دوسرے کو لگ سکتا ہے. تو پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. کانٹیکٹ بچانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ پروٹیکٹیو میجرز لینے ہیں, جس میں ماسک آپ کی ریسپریٹری ایئر وے, جو ناک اور منہ, یہ آپ کا ریسپریٹری پارٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو کور کرنا ہے. چاہے وہ سمپل ماسک ہو, N95 ماسک ہو یا فیس شیلڈز ہو,
तो एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आप खुद को दे रहे हैं. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन. सेकंड, जो डिस्टेंस का इसमें एक कॉन्सेप्ट आया कि यू शुड कीप ए डिस्टेंस बिटवीन द टू, वो भी एक अच्छा है. जब ये ड्रॉपलेट के थ्रू ये वायरस बाहर आता है तो इसका एक वजन होता है, तो ये वहाँ से यहाँ तक तो नहीं आ सकता है. इट विल फॉल डाउन एंड इट हैज़ अ लाइफ ऑफ 48 to 72 आवर्स ऑन डिफरेंट मटेरियल सरफेसेस. सो वो सरफेसेस से कंटेमिनेट होने के लिए भी हमें हैंड वॉशिंग की हिदायत दी गई. तो प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर रेस्पिरेटरी एयरवेज and hand washing, these are the two main things which will put brakes on the spread of this disease. डॉक्टर साहब के पास फिर आऊँगा. इससे पहले कि इनसे टेस्ट की बात करें, जहांगीर साहब आपसे कि जो इनने कहा दो चीज़ें, एक दूरी रखना, फासला रखना और मास्क पहनना, हाथ धोना, कितना हम कर रही हैं? नहीं, जहाँ तक मास्क लगाने की बात है तो मुझे लगता है पीपल आर फॉलोइंग दैट, लोग तो कर रहे हैं. मगर ये जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें लोग इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इतना नहीं कर रहे हैं. वो आप देख रहे हैं आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं, डीडीसी इलेक्शंस, यू कैन सी लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल. तो मुझे लगता है कश्मीर में तो ऐसा बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे, पोलिंग बूथ्स मिलेंगे ऐसे जहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा. तो जैसे दुकानों में भी हम चले जाते हैं, स्टोर्स में भी चले जाते हैं, वो तो फिर भी उधर तो मुझे लगता है लिमिटेड पीपल होंगे जहाँ जाते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं ना. आते, वो तो सही बात है, लेकिन ह्यूज क्राउड जो है, जैसे इलेक्शंस का टाइम है, जैसे हमने अमेरिका में देखा वो डिस्टेंस पे खड़े थे जी इलेक्शन में वोट देने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. वो यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने मुझे नहीं दिखा. मैं आपकी बात थोड़ा कट डाउन करूँगा. यहाँ पर मैंने बहुत सारे मेडिकल शॉप्स देखे जिनमें वो बूट डिस्टेंस मेजर्स रखे गए हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इतनी जल्दबाजी में होते हैं तो हम वो बूट डिस्टेंस तो उधर ही रखते हैं, साइड से उसको बोलते हैं कि गोड़त्रातस में ही हालत में थोड़ा कायम रख. हर एक को जल्दी होती है. तो चाहे बैंक्स है, स्कूल्स हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये डिस्टेंसिंग धीरे 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 इसका खौफ चला गया है. Even if we see our worship places, mosques, तो ये almost Friday prayers are now normal, so it has almost gone. नहीं हुमायूं साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. देखिए अब आपसे फिर बात करेंगे. पहले हम इनसे सर्दी की बात कर लेते हैं. अब सर्दी में है, सर्दी के हालात मुख्तलिफ होते हैं हमारे, और एक बंद एनवायरनमेंट में हम हैं, तो क्या इस पर कोविड का असर होगा? क्या कोविड ज़्यादा फैलेगा? कुछ ऐसा कहा जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं. देखिए, दिस वायरस इज नॉट टेम्परेचर ड्रिवन. जो पहले बोला गया था कि इट इज गरम गैस सब्जी पंचा गैस तो यह मोकले. आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गल्फ, तो वहाँ तो 50 तक टेम्परेचर चला गया, लेकिन वहाँ वायरस ने अपना काम बराबर वैसे ही किया जहाँ दुनिया के बाकी हिस्सों में हुआ. तो सर्दी में भी ऐसा ही हाल है. सो इट इज़ नॉट एन वायरस विच इज़ इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. नाउ ये जो कश्मीर की सूरत हाल है, बर्फ़बारी है, सर्द मौसम है, बंद कमरे हैं, वेंटिलेशन तो बिल्कुल ही नहीं रहती है, एक ही हवा सब ले और एक ही कमरे में मिलजुल के बैठते हैं, तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज होने का खतरा है. एक बंदा अगर सिम्टोमेटिक है और वो उसको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब तक उसके सिम्टम्स अरूज पे आ जाते हैं तब तक उसने पूरे ख़ानदान को चपेट में लिया होता है. तो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है यहाँ के मौसम सरमा में, जिसमें हमें एहतियात बरतना चाहिए. वेंटिलेशन की बहुत अशद ज़रूरत है. एटलीस्ट मॉर्निंग्स में खिड़कियाँ खोल लें, फिर वापस बंद कर दें. और जो हमारे बुजुर्ग अमराज है, एल्डरली पेशेंट्स हैं, तो वो एट हायर रिस्क है, ईज़िली वल्नरेबल है ये इन्फेक्शन कैच करने के लिए. उनकी इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी लो होती है, बाकी अमराज में मुब्तला होते हैं, बाकी अद्वियात भी ले रहे होते हैं, तो इम्यूनिटी लेवल लो होती है तो ईज़िली शिकार हो जाते हैं. तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा देर तक एक ही कमरे में ना रखें. अच्छा, अगर मरीज़ नहीं है फिर भी
अगर एज 70 साल है 65 साल है हाँ तो वो आराम से बाहर बाथरूम जा तो सकते जाते हैं। ही हैं। नहीं वो मैं कहता हूँ हाँ, वही ना, तो he मरीज से can अलग भी। move from one room to another room right. if he cannot, अगर वो बाहर नहीं जाए एक कमरे से एटलीस्ट दूसरे कमरे, हवा क्योंकि change हो। हाँ हवा चेंज हो, एक कमरे में रहने से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास हीटर्स होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज बढ़ हो जाता जाए, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है ऐसे अमराज पर। जहांगीर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं मैं पूछना नहीं, मैं बेसिकली हम डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे जी। ना अभी। कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 8-10 दिन पहले, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि रिगार्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हमने इंक्रीज किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस में, तो हम वापस ले रहे जी, हैं। जी। दैट मीन्स यू आर आस्किंग द ट्रांसपोर्टर्स जो आपको नॉर्मल है वो आप कर लीजिए। जी, जी। जब आप गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि आप ये कीजिए, तो लोग तो बोल रहे हैं ना तेरे को ठीक, तेरा अच्छी कोविड ड्राम होती है। इसमें एक और बात भी थी, जब वो नॉर्मल नहीं था तो कहा था कम पैसेंजर बिठाओ, तब भी ज्यादा सही। बिठा रहे थे, रेट ज्यादा किया था। अब जब आपकी अब नॉर्मल करेंगे रेट वही बैकिंग है ना ज्यादा ही गवर्नमेंट रहेगा। की, अब तो तब बैकिंग है गवर्नमेंट की, इसलिए मैं जी डॉक्टर साहब, ये जब जो चेस्ट की बीमारियां हैं सर्दी से रिलेटेड, तो क्या ये सर्दी में बढ़ जाती हैं? कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड को छोड़, हाँ इसके बगैर। देखिए सर्दी के मौसम में जो तकलीफ़ है छाती के अमराज, उसमें मैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें COPD आपको पता ही होगा, अस्थमा की बीमारी है, तो ये बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहता है। हम इनको एक्सेसरब्रेशन के नाम से जानते हैं कि इसमें मरीज़ के सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है। अच्छा, तो जब ऐसे मरीज़ों के सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट ऐसे मरीज़ों की बढ़ जाती है। तो ये डेफिनेटली है कि सर्दी के मौसम में ऐसे मरीज़ों की जो इन्फेक्टिविटी या एक्सेसरब्रेशन रेट है बढ़ जाती है। तो इसकी क्या प्रिकॉशन होगी? प्रिकॉशन सेम है कि ऐसे मरीज़ों को फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रूम चेंज, और ऐसे मरीज़ जो इनकी दवाइयाँ होती है, दे शुड स्टॉक इट फॉर मोर देन अ मंथ। अच्छा, टू हैव देयर इनका रेगुलर से इस्तेमाल कर सकें ताकि इनसे दवाई छूट न जाए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा ऐसे मरीज़ों को। हाँ एक और बात है इसमें, एक तो कुछ एलर्जिक पेशेंट होते हैं, दूसरी बात कि जहांगीर साहब से बात करने से पहले जानना चाहूँगा कि हमें आदत है दवाई खुद ही लेके खा लेते हैं, कहते हैं उसने खाई इसने खाई ये ठीक हो गया, उसको भी वही था मुझे भी यही है, वो भी एडवाइस देता है यही खाओ। नहीं, वो हम एक चीज़ यहाँ पर किसी कोई एक चीज़ में कारगर साबित हो जाता है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो अभी मैं रास्ते में जब मैं आया तो जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं आया तो मुझे लगा कि जो मेरी गाड़ी चला रहे थे, ही वॉज हैविंग एनफ नॉलेज अबाउट द कोविड मेडिकेशन, तो वो वही मेडिकेशन अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं, तो डॉक्टर का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये तो खतरनाक इस मंजर ये सूरत हाल तो डेंजरस। हाँ जी, तो विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम तो दूर की बात है, वो तो हम खुद ही लेते हैं। एंटीबायोटिक्स अब मरीज खुद लेने लगे हैं। तो ये तो एंड ये मैं ड्रग कंट्रोलर्स को, इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर्स की जिम्मेदारी है कि वो फार्मासिस्ट्स को इस बात की जवाबदेही ले कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक न दिए जाए, इससे रेजिस्टेंस लेवल जो है बढ़ जाती है और हमें हायर लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जहांगीर साहब जैसे इनने कहा ये अभी मामला कि इसकी रोक लगानी चाहिए कि हम खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और ये इसमें एक अथॉरिटी भी है जो ये रोक लगाए, तो इसका असर तो बहुत पड़ता है। ये टाइमली फेज होता है, जब आपको कंप्लेंटें ज़्यादा आती हैं ना, तो मुझे लगता है तब जाके ये डिपार्टमेंट पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा।
नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कि ये डिपार्टमेंट कहीं जाग जाता है, सॉरी टू से दैट। नहीं तो एक डायरेक्शन ये भी है, आई डोंट नो हु हैज इशूड दिस डायरेक्शन, कि ऑल द डॉक्टर्स शुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन इन कैपिटल लेटर्स। ज़रा मुझे बताइए, आप एक छोटा सा सर्वे कीजिए, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर फॉलोइंग दैट। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि हम खुद ही जाते हैं, खुद ही दवाई लेते हैं, हाई से हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक वो हम खुद लेते हैं, और दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं। वो सही बात। केमिस्ट विल नेवर बॉदर, ही इज बॉदर अबाउट हिज ओन मनी, हिज ओन प्रॉफिट। मगर उसमें जो अब एनफोर्समेंट एजेंसी है, जैसे ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका क्या मैंडेट है? वो क्या उनको क्या दफ्तरों में बैठना है? वही डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं। जी बिल्कुल। जो डॉक्टर साहब, मैं और एक चीज़ यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ये ऐसे मरीज़ अभी जो है एंग्जाइटी लेवल्स भी बढ़ गई है जी, जो चाहे कोविड हो या बाकी अमराज, एंड जो एंटी डिप्रेसेंट्स है या स्लीपिंग पिल्स है, इन बिल्कुल आराम से आपको मिल जाती है कश्मीर की फार्मेसीज में। तो ये बात भी बहुत तशवीश दह है, प्रेस्क्रिप्शन के बगैर दी जाती है। और दूसरी बात और एक मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि अभी हमें पता है कि विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम की अशद ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि प्रॉफिट जो है वो मार्जिन डिक्रीज करना चाहिए, एंड इट शुड बी मेड एफोर्डेबल टू एवरी क्लास ऑफ द पेशेंट। पीपल हर एक, जैसे आपने कहा कि सर्दी के बारे में भी कहा कि आपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको कोई तकलीफ़ है तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इसमें बच्चे जो हैं छोटे, तो क्या उनको कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या हमल से औरतें हैं तो उन पे कोई ज़्यादा असर पड़ता है इस मौसम में, कोई ख़तरा है ज़्यादा? देखिए, जैसे एल्डरली पेशेंट्स हमारे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, ऐसे ही जो प्रेग्नेंट क्लास है ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आता है जी। सो इन दोनों की इम्यूनिटी लेवल्स कम होती है, दे हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। तो उसके बाद जो पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आता है, इस बारे में मैं ज़्यादा बोल तो नहीं सकता हूँ, बट बच्चों की लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो देखी गई है कोविड के दौरान ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए, तो दे रिकवर्ड फास्टली, मे बी बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन जो ऑलरेडी शेड्यूल चल रहा होता है, तो उस वजह से इन्होंने जल्दी रिकवरी दिखाई। यहाँ बहुत से इंजेक्शन किए जाते हैं जो बाकी दुनिया में नहीं किए जाते, ये भी एक वजह। ये इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? वो मैंने पहले ही अर्ज किया कि साइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डाइट, स्लीप एंड इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जिससे आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, एंड यू विल हैव ए सेल्फ एक्टिवेटेड डिफेंस सिस्टम इन योर बॉडी। तो जहांगीर साहब, कितना आपको लगता है कि जो इन्हें चीज़ें कही उन पे हम अमल करते हैं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। इन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात की, जहाँ तक मुझे याद है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से कोविड आया, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि यू शुड नॉट टेक दिस इम्यूनिटी बूस्टर्स ऑफ योर सेल्फ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बाकी चीज़ें कही, दैट इज़ वेल टेकन, नो डाउट अबाउट दैट। मगर जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात है, तो मुझे लगता है तो वी वर आस्क्ड नॉट टू टेक दोज। इनके बूस्टर्स में दवाई नहीं है जी, ये बाकी चीज़ें। दैट्स व्हाई आई वांट इम्यूनिटी बूस्टर में पहले आपको साइकोलॉजी भी बोली जी कि साइकोलॉजी साउंड रही है आपकी। नहीं, दैट्स व्हाई नो मैं, और जो मेडिकेशन जिसमें विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की बात मैंने कही, नॉर्मली जो देखा गया है कि जो हमारी डाइट है, इट इज नॉट सफिशिएंट इन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो हम इम्यूनोलॉजिकली वीक रहते हैं। अगर आप मेरा भी विटामिन डी लेवल टेस्ट कराएंगे, आई विल बी लो, क्योंकि हम अंदर रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो हमें काफ़ी है हमारे यहाँ चलन, सिगरेट स्मोकिंग।
اور یہ کنفائنڈ اسپیسز اور سردیاں اور چھاتی کے امراض جی کیا ہے اس کی یا کتنی ریلیشن سیریس ہے؟ نہیں، آپ خود ہی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. تو سگریٹ اسموکنگ، ہم سگریٹ پہ لکھا ہی ہوتا ہے اٹ از انجورس ٹو ہیلتھ، اور بڑی بڑی خوفناک تصویریں بھی آج کل ہے. تو آئی تھنک دے نو واٹ ول. بیچارہ وہ پیسو اسموکر ہے ساتھ میں اس کا. پیسو اسموکر ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، اس کو تو بچائے گا کوئی بچے بھی ہیں اس میں. ہاں جی، وہ اٹ از سیلف ڈیفینس، ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، خود اٹھنا چاہیے وہاں سے، پوزیشن جگہ چینج کرنی چاہیے، یا ماسک، یا وہ بالکل ادب سے ان صاحبان کو بول سکتے ہیں کہ آپ دوسری جگہ پہ سگریٹ پی سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے ادھر کی طرف مجھے مائل نہیں کیا. کووڈ یا چھاتی کے امراض میں جو مبتلا مریض ہیں، ہمیں اب آکسیجن کنسنٹریٹرز اور نیبلائزرز کی بہت اشد ضرورت ہے. نیبلائزر کی میں آتا ہوں آپ سے میں پوچھوں نیبلائزر کے بارے میں. نیبلائزنگ جو ہم کرتے ہیں تو وہ کتنا افیکٹو رہتا ہے ایسے پیشنٹس کے جو نیبلائزیشن کرونک، جن کا نہیں، جو آپ سی او پی ڈی جیسے بول رہے ہیں؟ میں وہی پہلے میں جی کنسنٹریٹر اور نیبلائزر کی بات کروں گا. تو یہ ایک لائف لائن بن چکی ہے ابھی ان پیشنٹس کے لیے، اور یہ نہ ہو تو پیشنٹ آپ دیکھیں گے سائیکالوجیکلی اپسیٹ ہو جائے گا، پینک موڈ میں جائے گا، اینڈ ہی کین گو ٹو ہاسپٹل اینڈ ہی کین گیٹ سک. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ نیبلائزر کتنا ضروری ہے چھاتی کے امراض میں. کرونک obstructive پلمنری ڈیزیز جو ہے، ہم ان میں نیبلائزر کے تھرو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو آپ کے برونکس کو ڈائلیٹ کرتی ہیں، ہاں جی کھول دیتی ہیں. برونکو ڈائلیٹرز ہم ان کو بولتے ہیں، جس میں سالبیٹامال آتا ہے یا سالمیٹرول آتا ہے، باقی دوائیاں آتی ہے. تو یہ آپ کے برونکس کو ریلیکس کرتی ہے، اور آپ کی ایئر انٹری ایزی بن جاتی ہے، اور آپ کی آکسیجن کی جو لیول ہے بلڈ میں وہ ریکوائرڈ لیول پہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو ایک ضروری چیز ہے ان مریضوں کے لیے، اس کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتے. اور جو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بھی بات کہ جو اس وقت موسم ہمارا ہے، اس میں بجلی کی کٹوتی بھی ہوتی ہے، پاور جاتا بھی ہے بہت زیادہ، پھر آکسیجن کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا سیریسلی. بہت ضروری. میں نے ریسنٹلی ایف ایم ریڈیو 95 آر جے ناصر کے تھرو اس بات پہ زور دیا ہے کہ میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے التجا کر رہا ہوں کہ بجلی کی کٹوتی میں کمی لائے، بجلی یقینی بنائے ان مراحل کے دوران، تاکہ ہم ان امراض، چھاتی کے امراض میں جو مبتلا پیشنٹس ہیں، ان کو ایک راحت اور سکون کی سانس ہم فراہم کر سکیں. جہانگیر صاحب، یور لاسٹ ورڈ. ایک تو یہ کووڈ کے حالات جو ہیں، جیسے ان نے کہا کہ یہ بیماری تو ہے خطرناک، لیکن آپ لڑ سکتے ہیں، زیادہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. دوسری چھاتی کے ان نے پریکاشنز بھی بتائے اور طریقے بھی بتائے کہ ہم کیسے سیف رہ سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا عمل ہوتا ہے اس پہ. بالکل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وی شوڈ ٹیک آل دا پریکاشنز. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ابھی موسم سرما چل رہا ہے، تو وائرسز کا تو امپیکٹ بہت زیادہ ہے رہتا ہے. میری لوگوں سے ایک گزارش یہی رہے گی کہ اب کی بات تھوڑا زیادہ کاشس رہیں. ایک تو کووڈ بھی ہے، اوپر سے یہ ہے ہی، تو اٹ از بیٹر ٹو ٹیک مور پریکاشنز. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر نعیم فردوس صاحب، آپ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اسکمز بیمنا میں، اور جہانگیر رشید صاحب آپ جرنلسٹ ہیں. آپ یہاں آئے کے اسٹوڈیوز میں، آپ نے کووڈ کے حوالے سے بھی بات کی اور چیسٹ کے امراض کے حوالے سے بھی بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ ان نے جو زیادہ باتیں کی اس میں ان نے یہ کہا کہ ہمیں پریکاشنز لینی چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس بیماری سے لڑنے کے لیے. اور ایسا ہے کہ ہم اس سے نکل رہے ہیں کیونکہ ریکوری زیادہ ہو رہی ہے. پینک نہ ہو تو ہم سب ٹھیک طرح رہ سکتے ہیں. ڈسپلن مینٹین ہو زندگی میں تو کامیابی ملے گی. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.